दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी। इस वीडियो रिपोर्ट में गल करांगे पंजाब विच होईयां चोणां, पै चुकियां वोटां ते पंजाब दी सियासी तकदीर दा फैसला। कैद हो चुका है ईवीएम दे विच एक चंगा खासा वोटर टर्नआउट वेखण विच मिलिया है। हालांकि एक क्लीयर ते स्पष्ट अंकड़ा फाइनल जिहड़ा वोटर टर्नआउट है किन्ने प्रतिशत वोट पंजाब दे विच पए ने अलग अलग इलाकिਆਂ दे विच उस नूं सामने आउण दे विच थोड़ा जिहा समा होर लगेगा, कुछ घंटे या शायद एक दिन भी। ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਜੋ ਕਿ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ शाम 5 बजे तक का जिहड़ा अंकड़ा सी वो 63.44% सी। कई चैनलों वालों ते कई मीडिया अदारियां वालों गल की गई है कि पंजाब दे विच वोटिंग इस बार घट हुई है, लेकिन हजे इस अंकड़े दे स्पष्ट होने की लोड़ है क्योंकि 5 तो लैके 6 बजे तक एक आखिरी घंटा सी ते उस तो बाद भी तकरीबन 1.5 कई केसिस दे विच 2-2 घंटे भी जिहड़ी पोलिंग है हुंदी रहिंदी है, क्योंकि जिहड़े लोग पोलिंग स्टेशन ते पोलिंग बूथां दे विच आ चुके हुंदे ने उन्हां तो वोटां पवाईयां जांदियां ने ते उन्हां नूं निपटाउण तो बाद ही इस वोटिंग नूं मुकम्मल मन्निया जांदा है। सो इट इज़ स्टिल अ सिचुएशन दैट हैज़ टू बी वॉच। लेकिन अज आपां कोशिश करांगे समझण दी कि पंजाब दे उह संभावित नतीजे हो की सकते हैं, क्योंकि सब दियां नज़रां ते सब अपने अपने आकलन लगा रहे हैं। एक दूसरे तो फीडबैक लैण दा सिलसिला किहड़े इलाके विच किस तरीके दा रिस्पॉन्स रहा उस उत्ते गल्लां बातां चलदियां पईयां ने। वोटर परसेंटेज ते टर्नआउट जिहड़ा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना हुंदा है इस चीज़ नूं आंकण दा ते समझण दा कि पैण वालियां ज़्यादा वोटां या एक हाई वोटर परसेंटेज एक अनुमान या फिर एक निशानी हो सकती है कि पंजाब दे विच बदलाव आउणा ही आउणा है। आम आदमी पार्टी जिसनूं लैके कई अटकलां नहीं ने ते इस तरीके की समीक्षा इस वक्त सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी दे कोल एक एज इस चोणां दे विच रहा कि वो वाकई ही पंजाब दे विच सरकार बनाने दे वल तुरदी हुई नज़र आ रही है। जे इस चंगी वोटर परसेंटेज या टर्नआउट जो कि मालवे के इलाके में अज वेख्या जा रहा है वेख्या जाएगा जब तक ये अंकड़े साढ़े सामने आएंगे। बहुत सियां अजिहियां सीटां गिद्दड़बाहे तो लैके जलालाबाद गुरु हरसहाय इत्थे एक बहुत ही चंगी खासी वोटर टर्नआउट या वोटर परसेंटेज है वेखण विच मिल रही है। हालांकि जिहड़े स्पष्ट अंकड़े ने वो इस वक्त सामने नहीं, लेकिन 5 बजे तक ही इन्हां सीटां उत्ते 71 72 73 74% का अंकड़ा पार हो चुका सी। सो आपां एक्सपैक्ट करके चलते हैं कि ये अंकड़े 80% भी वोटिंग जिहड़ा टर्नआउट है उसनूं टच कर सकते हैं। सो मालवे दे विच एक हैवी पोलिंग है वो वेखण नूं मिली है, जदों कि माझे ते दुआबे का ट्रेंड थोड़ा जिहा वखरा है। खास करके दुआबा शहरी इलाकों के विच हजे भी जिहड़ा वोटर परसेंटेज शाम 5 बजे तक का जिहड़ा सी वो 61 62 65% तक ही सी। सो इन्हां इलाकों के विच यानी कि शहरी इलाकों ते माझे ते दुआबे के इलाकों के विच भी आस ते उम्मीद यही सी कि शायद 70 कई सीटां उत्ते 70% तो उत्ते जिहड़ियां वोटां पाईयां जाण। हुण आपां इस वोटिंग परसेंटेज नूं डिस्कस क्यों कर रहे हैं इसनूं मैं थोड़ा जिहा समझण की कोशिश करांगा या समझाउण की कोशिश करांगा, क्योंकि आपां इस चीज़ नूं मन के एक कॉमन साइकी है कि जे ज़्यादा वोटां पाईयां तां इट मीनस कि जिहड़ी सरकार है एंटी इनकम्बेंसी दी वेव है, एंटी एस्टैबलिशमेंट जिहड़ा फतवा है ते एक वक्री पार्टी नूं बदलाव लई ही एक मौका पंजाब दी जनता ने दिता है। लेकिन इसका जरूरी मतलब ये नहीं हुंदा, हर हालात दे विच भी इसका मतलब ये नहीं मन्निया जाता, क्योंकि मैं तुहानूं 1997 तो लैके 2017 तक अंकड़े थोड़े सामने थोड़ी नज़र करांगा, जिन्हां विचों 3 अजिहे मौके सन जदों कि बड़ी ही नॉमिनल या फिर बहुत ही हैवी पोलिंग दे चलदे सरकार दा परिवर्तन होया, बदलाव होया। लेकिन एक ऐसा अंकड़ा है पंजाब दे चोण इतिहास दे विच 2012 का जिस तहत कि एक रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग यानी कि रिकॉर्ड तोड़ वोटां पईयां, लेकिन उस साल पंजाब के इतिहास दे विच पहली बार अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी का जिहड़ी गठबंधन सी वो दोबारा सरकार बनाने दे विच कामयाब रहा। सो समझण की कोशिश करांगे, जरूरी नहीं भी हैवी पोलिंग का मतलब आपां लगा के चलिए कोई बदलाव होण जा रहा है। हालांकि जमीनी जिहड़े होर फैक्टर्स ने उन्हां नूं आपां नूं समझना पैना है। सो 1997 तो मैं शुरू करना चाहांगा। आपां हुण दी गल कर चुके हैं तकरीबन 64% वोटिंग इस बार 2022 दे विच अजे तक 5 बजे तक हुई है, तो मेरा अंकड़ा जिहड़ा मेरा अनुमान है वो तकरीबन 75 तो लैके 80% दे विच ये अंकड़ा रह सकता है फाइनली। जे 80% नूं टच करता है 78.20% तो उत्ते अंकड़ा जाता है तो पंजाब दे विच एक रिकॉर्ड टुटेगा, क्योंकि पंजाब का सब तो जिहड़ा हाईएस्ट वोटर टर्नआउट कदे होया वो 2012 दे विच 78.20% दा सी। लेकिन आपां हुण 1997 तो लैके 2017 तक दे इलैक्शनां ते विच जिहड़ी वोटर टर्नआउट ते उसदा सरकार दे बदलन दे विच या पार्टियां दी सरकारां बदलन दे विच की कोई कोरिलेशन है, इसनूं समझण दी कोशिश करांगे। 1997 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्शन होया सी विधान सभा ਦਾ। उस तो बाद 1997 ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ इलैक्शन सी तकरीबन 12.5 साल बाद, ਜਦੋਂ कि एक ਅਜਿਹੀ सरकार चुन के आई सी जो कि ट्रूली रिप्रजेंटेटिव या इलैक्टेड सी।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4.5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ। 1992 ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 1992 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਜਾਂ 24% ਸੀ। ਸੋ ਹਾਰਡਲੀ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ 13 ਸਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ 1997 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 68.73%, ਤਕਰੀਬਨ 69%। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 69% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ 68.73%, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੋਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 75 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ 69% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2002 ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ 65% ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, 65 ਤਕਰੀਬਨ 37% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਤੇ 62 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਮੀਨਲ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਜ਼ 65% ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2007 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 75.75% ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 67 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੀਟਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਰ ਪਰ ਟਰਨਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 48 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ 19 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 67 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵੋਟਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੰਡਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। 78.20% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ 2012 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦ ਐਡੀ ਹੈਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ 78.20% ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 56 ਸੀਟਾਂ ਖੁਦ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2012 ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 78.20% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2017 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅੰਕੜਾ ਸੀ ਉਹ 77.36% ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 77.5% ਵੋਟ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ 2012 ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ 77.5% ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਰੂਟ ਤੇ ਥੰਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ।
ਸੋ ਹੁਣ 2022 ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿ ਇਸ 77.37% ਜਾਂ 36% ਦਾ 2017 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 78.20% ਦਾ 2012 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ, ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ। 2012 ਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਜਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 77 ਜਾਂ 78% ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੈਵੀ ਟਰਨਆਊਟ ਜਾਂ ਹੈਵੀ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਤੀਜਿਆਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਪਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਅਕਸਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਲਵਾ ਕਦੇ ਵੀ 60-40 70-30 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 70-30 ਘੱਟ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਦਰ 65-35 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 69 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਫੈਕਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਐਜ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਪਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮਾਲਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਚੰਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਦੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਹੁਮਤ ਉਸਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਐਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 60%, 65%, 70% ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ 80 ਜਾਂ 90% ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਿਲਟ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਹੈਵੀ VOTING ਟਰਨਆਊਟ ਜਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਟਰਨਆਊਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਂ ਮੈਂਡੇਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਾਂ ਪੋਲ ਟਰਨਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟੇ 2012 ਦਾ 78.20% ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਵਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 77.36%। VOTING ਟਰਨਆਊਟ ਬੀਤੇ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ 75% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਇਹ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮਾਲਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੰਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਟ ਮੇ ਜਸਟ ਫਾਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਂਡੇਟ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ। ਸੋ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਉਹ ਸੀ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਈਵਨ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਪ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਈਵਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਿਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਈਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੈਲੰਜ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਵੀਕਰਨ ਕਾਲੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਖਵੀਰ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਟਾਲੇ ਵਰਗੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਬਣਾਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸੀਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਰਗੀ, ਭੋਏ, ਦੀਨੇ ਨਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਾਰੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖੋਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਨਸ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 2017 ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਇਨਰੋਡਸ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ, ਲੇਕਿਨ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਬੀਐਸਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 24 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਖੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਚੰਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਰਸਸ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਫੈਕਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਲਿਆ ਗਿਆ ਕਾਰਡ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਓਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਨਰੋਡਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਰ ਔਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਕਟਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਕਈ ਪਾਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਝਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਲਾਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਟਰਲੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੂਰਲ ਹਿੰਟਰਲੈਂਡਸ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦਾ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਟਰਨ ਆਊਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਵੋਟ ਅੱਛਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ
ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਓਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ क्योंकि ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਇਲਾਕੇ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਲੇਕਿਨ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹਲੇ ਓਡੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਬਸੋਲੂਟ ਰਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਜਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਧੂ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸਿਕਲ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ 2012 ਦੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਈਵਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਈਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੀਟ ਇਸ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਉਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਕਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਭਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਉਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਰੀਜਨ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।